ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع للمسلمین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام اعظم، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی۔ حضرات سامعین، دنیا میں بسنے والے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے، ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کر لیں، دنیا کے مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، کوٹھی، بنگلے، مکان اور بینک بیلنس کو حاصل کر لیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے دنیا ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضرت انسان حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھا ہے۔ جناب، صرف مال آنا چاہیے، صرف مال و دولت آنا چاہیے، وہ چاہے حلال طریقے سے آئے، وہ چاہے حرام طریقے سے آئے، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف ہمیں مال کی ضرورت ہے۔ حضرات سامعین، اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں بہتری نہیں ہے، اس میں تو سراسر بربادی ہے۔ جو بھی جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں بہتر طور پر جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرح بہتر طور پر کام کر سکتی ہے۔ ہمارے بنانے والے، ہمارے خالق، ہمارے مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے ہم سب کو، ساری کائنات کے لوگوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ہماری نشوونما کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے اپنی سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اور اپنے سب سے اعلیٰ اور افضل رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت سامعین، اسی مالک اور خالق نے ہمیں یہ بھی بتلایا، اے حضرت انسان، فلاں چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، فلاں چیز میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور فلاں چیز میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، فلاں چیز میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے۔ اور اسی خالق اور مالک نے ہمیں یہ بھی بتلایا، حضرت انسان، دنیا میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے، دنیا میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہے، اور آخرت کی زندگی میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنی بہتری ہے۔ اسی لیے تو مالک کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 ہے، اور 30ویں پارے کی بہت ہی مشہور سورت، جس کو اکثر ہم وتر کی نماز میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نماز جمعہ میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نماز عید میں بھی اس سورت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے بہت سے بھائیوں نے اس کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور بہت سے بھائیوں نے اس کو زبانی یاد بھی کیا ہوگا۔ اس سورت کو سورۃ الاعلیٰ کہتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس سورت کے آخر پہ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے حضرت انسان، تم دنیا کی زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تم دنیا کے مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، کوٹھی، بنگلے، مکان کو چاہتے ہو۔ یقیناً دنیا میں بسنے والے اکثر لوگوں کا نظریہ یہی ہے، اکثر لوگوں کی تمنا، اکثر لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ جناب وڈی جی کوٹھی ہوئے، کوٹھی دے وچ 2-3 وڈی دیاں کاراں کھلوتیاں ہون، بینک بیلنس ہونا، آگے اور پیچھے نوکر اور چاکر ہو،
वजीरों और मशीरों के साथ उठना और बैठना हो, यही तो जिंदगी है, जिंदगी का यही तो मकसद है। इसीलिए तो मालिक कायनात कहते हैं बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हजरत इंसान तुम दुनिया की जिंदगी को चाहते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को अख्तियार करना चाहते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, हजरत इंसान हालांकि तुम्हारे लिए तो आखिरत की जिंदगी बेहतर है, आखिरत की जिंदगी बेहतर है, वो अबका और बाकी रहने वाली है। ये कौन कह रहे हैं? ये मेरे शेख नहीं कह रहे, ये मेरी बात नहीं है, ये रब का कुरान कह रहा है। हम सब के खालिक और मालिक कह रहे हैं कि हजरत इंसान दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, आखिरत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत उसामी, आज की इस तकरीर में मैंने कोई लंबी थोड़ी बातें नहीं करनी, चंद एक मिनट अब आपके सामने चंद गुजारिशात रखनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आप अहबाब की खिदमत में रखना है। कोशिश करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को मजबूती के साथ अपने पल्लू के साथ बांध लें। अपनी सोच और अपनी नीयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक बना लें। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान दुनिया और आखिरत में आप अहबाब के लिए सआदत का बाइस बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस की किताब का नाम सुनन इब्ने माजा है, हदीस का नंबर 4105 4105 नंबर हदीस। इस नंबर को याद कर लें, अपनी दिल की तख्तियों के ऊपर लिख कर ले जाएं। यकीनन ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दुनिया और आखिरत में आपके लिए सआदत का बाइस बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया की जिंदगी को चाहता है, जिसकी फिक्र सिर्फ दुनिया की जिंदगी को कमाना और दुनिया की जिंदगी को बनाना होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामलात को उलझा देते हैं, गलत और मलत कर देते हैं और उसकी मोहताजी को उसकी आंखों के सामने कर देते हैं और दुनिया उसको उतनी ही मिलती है जितनी उसके नसीब में लिखी होती है। और जो शख्स आखिरत की जिंदगी को चाहता है, आखिरत का हसूल रखता है और इसी फिक्र में दुनिया की जिंदगी को पीछे छोड़ देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मालदारी को उसके दिल में रख देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारी दुनिया उसके पास नाक रगड़ कर आ जाती है। हजरत उसामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान 100% से भी ज्यादा हक और सच पर मबनी है। हम दुनिया में बहुत तजर्बे करते हैं, आज जिसके पास ज्यादा मालो दौलत होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा नामुराद और उतना ही ज्यादा बेचैन होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी रब का नाशुक्रा इंसान होता है। और जो शख्स आखिरत की जिंदगी को चाहता है और इसी फिक्र में दुनिया की जिंदगी को पीछे कर देता है, मालिक कायनात अपनी रहमत से उसको दुनिया के खजाने भी देते हैं और आखिरत में तो उसके लिए सआदतें ही सआदतें हैं, नेमतें ही नेमतें हैं। इसीलिए हजरत उसामीन एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा आखिरत की तैयारी कर लो। अभी आपकी सांसें चल रही हैं, अभी आपके पास वक्त है, आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र करो। दुनिया की फिक्र में आखिरत को बर्बाद ना करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक आखिरत की जिंदगी ही हमारे लिए बेहतर है और यही बाकी रहने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हजरत इंसान, दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है, दुनिया की जिंदगी तो तुम्हारे लिए धोखे का सामान है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आखिरत की जिंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतर है और बाकी रहने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पे फरमाते हैं
वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, दुनिया की जिंदगी तो तुम्हारे लिए खेल और तमाशा है। और वही बात आगे इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत की जिंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतर है और बाकी रहने वाली है। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? यकीनन आखिरत की जिंदगी ही हमारे लिए बेहतर है और यही बाकी रहने वाली है। आज अगर दुनिया में चाहे कितना ही इंसान कामयाब क्यों ना हो, इसके पास ओहदा हो, मनसब हो, शोहरत हो, कोठी बंगले मकान हो, बैंक बैलेंस हो, दुनिया का एक कामयाब इंसान तस्वुर किया जाता हो, रब्बे किब्रिया की कसम उठा के कहता हूं, अगर वो रब की अदालत में खुद को कामयाब ना कर सका, खुद को कामयाब करके रब की जन्नतों का मेहमान ना बन सका, रब्बे किब्रिया की कसम उठा के कहता हूं, इस शख्स से बड़ा कोई नाकाम शख्स ही नहीं है। और एक वो शख्स जिसके पास ना होता है, ना मनसब है, ना शोहरत है, ना कोठी बंगले मकान है, दुनिया की नजरों में वो एक नाकाम शख्स तस्वुर किया जाता है, लेकिन वो रब की अदालत में जाकर खुद को कामयाब कर लेता है, रब की जन्नतों का मेहमान बन जाता है। रब्बे किब्रिया की कसम उठा के कहता हूं, इससे बड़ा काम, क्योंकि